परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर श्रीचरण बंदरे जनाए अनंत कोटि प्रणाम। परमाराध्य जगज्जननी श्री श्री बड़मांकर श्रीचरण पदार बिंदरे जनाए अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दंकर श्रीचरण बंदरे जनाए अनंत कोटि प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव श्रीचरण बंदरे जनाए अनंत कोटि प्रणाम। इष्ट परिवार प्रति प्रत्येक श्रीचरण पंथरे अनंत कोटि प्रणाम निवेदन करे। ओडिशा सत्संग भुवनेश्वर अनुकूल्य ऑनलाइन सत्संग रे उपस्थित जोग देइथिबा समस्त ठाकुरंगर प्रतापंजधारी कर्मी प्रत्येक देवता अधुर्य याजक समस्त उद्देश्य जनाए भक्तिपदरा एवं जयगुरु। जोग देइथिबा सत्संग वरेण्य वरिष्ठ गुरुभ्राता मंडली स्नेहमयी मातृमंडली साधुसज्जन मंडली एवं योग देइथिबा समस्त उद्देश्य जनाए महंतर भक्ति प्रीति भरा एवं जयगुरु। समस्त आज एक विशेष सत्संग ओडिशा सत्संग आज एक 1874 दिवस रे पदार्पण करिछि। दीर्घ पथ अतिक्रम करी आम मानकु समस्त खाली ओडिशा नुहे भारत नुहे बहि भारत रे मध्य प्रति प्रत्येक सत्संग आज एक दिव्य चेतना नूतन दिगंत नहीं चली ओडिशा सत्संग समस्त एक नूतन दिगंत अर्थात प्रतिटी सकाल एक आध्यात्मिक भावभूमि अवगाहन करिवार जो अपूर्व सुजोग देइछंती समस्ते से प्रिय परम को नहीं प्रतिटी सकाल एक शुभ सकाल रूपांतरित हो जाए। समस्त समस्त मन प्राण एक अफुरंत आनंद प्रभु को नहीं प्रति प्रत्येक माने सही कथा दिव्य जीवन कथा तांको कथा तो से नुहे से कहिसंती आम पाई मनुष्य को गोटे दिव्य मनुष्य रूपांतरित करदेवा मनुष्य को देवमानव रूपांतरित करदेवा जो आगमन जो आविर्भाव से आसी से आमरी तेणु से दिव्य कथा से दिव्य लीला आम श्रवण करुचु मनन करुचु एवं चिंतन करने गोटे अपूर्व सुजोग आसी खाली श्रवण मनन चिंतन जो करुया नुहे वास्तव करण भितर दे करने भितर दे ताको केमिति फुटे तलिबा प्रति प्रत्येक भितर से भाई एक चेतना जागी उठुचे एवं समस्त किछि किछि करिबार मानसिकता नहीं वो माने भी सठिक भाव में करि चली आउ किछि किछि निजको सही भागरे सही बाटरे संशोधित करने प्रयास जारी रखिछंती। तेणु निश्चय ये एक शुभ सूचना एवं शुभ प्रयास एवं एथिरे सुहास्वाई जे कि हमर ये जो ऑनलाइन सत्संग जे कि परिचालना करुछंती संयोजना करुछंती एवं सर्वोपरि आयोजन करुछंती तांको निश्चय धन्यवाद दार सहित कारण अनेक समय कल से राति 11:30 बेले माने कहूले पुरी फेरिकी माने अतंत्र जमी कह जाए से निद नहीं सबु किछि से भूली जाइछंती श्रम माने विश्राम नहीं सबु किछि को भूली जाइछंती एवं केवल आम मान को स्वाद रखा प्रभुंकर से भावभूमि रे आम मान विचरण करने अवगाहन करने जो प्रयास से निश्चय प्रिय परम निकट प्रार्थना रखी से आहरी एमती सुस्थ निरोग रही ये आम मान को प्रत्येक सकाल ये आध्यात्मिक चिंतन रे भावभूमि अवगाहन कराइबार जारी रहू से प्रार्थना रखी। आज आमर भोग निवेदन करिसेंती वीरकिशोर भाई एवं सौमिक भाई सर्वोपरि सदाशिव भाई एवं शांति माँ विभिन्न उद्देश्य से सत्संग भोग निवेदन कर ठाकुर पाखे तेणु से सर्वविध मंगल कल्याण एवं से जो उद्देश्य सत्संग प्रदान कर भोग निवेदन कर प्रभु निकट से उद्देश्य सफल कामना निमंते प्रार्थना रखी। सर्वोपरि आज विनती प्रार्थना ठारू सकाल विनती प्रार्थना ठारू भजन कीर्तन खूब मन छुआ हो उठी प्रतिटी कार्यक्रम प्रतिटी जहाँ किछि करा जायछि सब गुड़िक हृदय के स्पर्श करिछि समस्ते जोग देइथिबा समस्त भाई और माँ माने से धारा रे वर्तमान अच्छा भूली जाइछन्ति आउ सब
ଏଇ ଯୋଉ ସଂସାର କୋଠା ବାଡି ଚାକିରି ବାକିରି ଯାହା କିଛି ସବୁ ଅଛି, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବ ଭୂମିରେ ବିଚରଣ କରୁଛନ୍ତି। ମନ ମାନସ ଜଗତରେ ସେ ଇଷ୍ଟ ଚିନ୍ତନ ଇଷ୍ଟ ଚେତନା ସଂଘର୍ଷରେ ଜାଗି ଉଠିଛି। ଏଇଭଳି କ୍ରମରେ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ପୁଣି ଥରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱସ୍ତି ଦୈରିଘ୍ୟ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ଆଜି ଏକ ବିଷୟ ରଖାଯାଇଛି। ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ ଆହାର ଉପରେ, ଆହାର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ବହୁତ ପବିତ୍ର ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏ ସତ୍ତାଟା ଜୀବନଟା ସବୁ ଦିଗରୁ ଯେ ଶୁଦ୍ଧି ଆଡକୁ ବା ପରିଶୁଦ୍ଧ ହବା ବାଟରେ ଚାଲେ ଏବଂ ଜୀବନଟା ପରିଶୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଏ। ଏଇଭଳି ଅର୍ଥ ନେଇ ବିଷୟଟା ରଖାଯାଇଛି। ଆହାର ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେ ଅନେକ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ ଥିଲା, ଆମେ ଯେତେ ସବୁ ଦେଖିଛୁ ସେଥିରେ ବହୁ ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଗୋଟେ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା ପ୍ରାୟ ରଖାଯାଇ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କଣ ଥିଲା ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏବେ ବି ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଖାଦ୍ୟ ବିଷୟ ନେଇକି ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସୁବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା, ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା ବୋଧହୁଏ କ୍ୱଚିତ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେତିକି ପଢିଛି ତା ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଆସି ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ ଦେଲେ ଖାଦ୍ୟ। ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟଟା ତ ଜୀବନ ପକ୍ଷେ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଯେଇଠି ଜୀବନ ଅଛି, ଏଠି ଜୀବନ ନାହିଁ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ଜୀବନ ଅଛି ମାନେ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜୀବନକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଏକାନ୍ତ ପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଦ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଇ ଜୀବନ ପରିକଳ୍ପନା କରିବା ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ଏବଂ ଏଇ ଖାଦ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଶରୀରକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବା, କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଶରୀର ଠିକ ରହିବ ଏବଂ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଆମ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେ ଖାଦ୍ୟର ରୂପ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଆମେ ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟ କେତେ ପ୍ରକାରର ସବୁ ରହିଛି, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ହେବା ଦରକାର, ଖାଦ୍ୟର ପରିମାଣ ବା ମାତ୍ରାଟା କେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଧାରଣ ସମ୍ଭବ ହେବ, ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ ଗୃହ ଏବଂ ରନ୍ଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ରନ୍ଧନ ବ୍ୟାପାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଗୁଣ ବା ଆଚରଣ, ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କେମିତି ସବୁ ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ ସମୟରେ କଣ କଣ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା, ପଙ୍କ୍ତି ଭୋଜନ ଓ ଏକକ ପାତ୍ରର ଆହାର, ଏସବୁ ବିଷୟ, ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶରୀର କୋଷର ସଂଗତି କିପରି, ଖାଦ୍ୟ ସହ ଶରୀର ଓ ମନର ସମ୍ପର୍କ, ସାଧାରଣତଃ କେଉଁ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବଦା ଗ୍ରହଣୀୟ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟପ୍ରଦ, ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟଟାର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଠାକୁର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିକି ଆମ ଆଗରେ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ବା ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ତଥ୍ୟ ବା ଏତେ ବିଶ୍ଳେଷଣାତ୍ମକ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ବିଚାର ଠାକୁର ଯୋଉ ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏହା ବାସ୍ତବିକ ଏକ ନିଶ୍ଚୟ ନୂତନ ଦିଗନ୍ତ। ଆମେ ଖାଉଥିଲୁ ଯେମିତି ସେମିତି ଖାଉଥିଲୁ, ଆମେ ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ ଆମ ଭଳି ଭାବ ଭୂମି ନେଇକି ରାନ୍ଧୁଥିଲୁ, ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲୁ ମାନେ ମାତ୍ରା ଉପରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କରୁଥିଲୁ। ଏସବୁ ଗୁଡିକ ଯାହାକି ଆମ ଶରୀରକୁ କେତେବେଳେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିଲା ତ ଏବଂ ମନଟାକୁ ବିଷାକ୍ତ କରୁଥିଲା। କାରଣ ଶରୀର ସହିତ ମନର ନିବିଡ଼ ସମ୍ପର୍କ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଶରୀରର ଯେମିତି ସମ୍ପର୍କ, ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମନର ବି ସେମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଖାଦ୍ୟଟା ଶରୀରକୁ ଯେମିତି ଗଠନ କରିବାର ସହାୟ ହୁଏ ବା ଶରୀରକୁ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରାଇଥାଏ, ମନକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢିବାର ସହାୟକ ହୁଏ। ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ମନକୁ ବିଷାକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଶରୀର ମନ ବ୍ୟତୀତ ଜୀବନର ଆଉ କଣ ଅଛି? ଏଇ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ, ଆଉ ଏଇ ଦିଟା ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଜିନିଷ ହେଲା ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆହାର ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଶୁଦ୍ଧ ବହୁତ ପବିତ୍ର ଆହାର ଯଦି ମାନେ ଉଚିତ ହେଇଗଲା, ସଠିକ ହେଇଗଲା, ଆହାର ଯଦି ମାନେ
ମାନେ ଠିକ ଉଚିତ ହେଇଯାଏ, ସେଠି ଜୀବନଟା ସୁନ୍ଦର ହେଇକି ଗଢି ଉଠେ। ଏବଂ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଆଲୋଚନା ଏଗୁଡି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଆଜି ଯେ ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ କଥା କିଛି ଗୋଟେ କହିବି, କଥା ତ ତାଙ୍କରି କୁହାଯାଏ ନା, ଏଠି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ କିଛି କହୁଛି, ମୁଁ କହୁଥିଲେ ବା ମୋ ନିଜସ୍ୱ ଜ୍ଞାନରେ କହୁଛି, ଏଟା ଆଦୌ ହିଁ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆମେ ସେଇ ପୁରୁଣା ଲୋକ ମଣିଷ, ଯେମିତି ଖାଉଥିଲୁ ଯେମିତି କରୁଥିଲୁ ସବୁ କିଛି ସେ ଆମେ ଆସିକି ଶିଖିଲୁ ଯେ ଖାଦ୍ୟଟା ପାଦ୍ୟଟା କେମିତି ହବା ଦରକାର ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ ମୁଁ କହିଲି, ଏଇ ସବୁ ବିଭାଗ ଗୁଡିକ ସବୁ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ, ଖାଦ୍ୟ କାହିଁକି ଖାଉ, ଆପଣମାନେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛୁ, ଶରୀର ଧାରଣ ପାଇଁ, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ, ବଢିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସେ ବୃକ୍ଷ ତରୁଲତା ହୁଅନ୍ତି, ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ଉଦ୍ଭିଦ ଜଗତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବା ଯେକୌଣସି ଜୀବନ ଯେଇଟି ଅଛି, ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ମାଫିକ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଶରୀରକୁ ବଞ୍ଚି ରଖିବା ପାଇଁ, ବର୍ଦ୍ଧନଶୀଳ ହେବା, ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବଢିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା। ତେଣୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ବିଶେଷ କରି ଦେଖାଯାଏ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜୀବ ଜଗତରେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣରେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଭଳି କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରହିଛି। ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରକାର, ଖାଦ୍ୟର ଆକାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି। ଜୀବ ଜଗତ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଭିଦ ତା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ଯାହା କରୁଥିଲା ଯୋଉ ଆଭମାନ କାଳରୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି କରୁଛି। ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ, ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ବି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ମଣିଷ ଯିଏକି ଦେବମାନବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଦେବତ୍ୱରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ମାନେ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯାହା ଭିତରେ ରହିଛି, এইটা ତ ଗୋଟେ ପଶୁ ଆଉ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇଛି। ତାର ଏଇ ଯୋଉ ତା ଭିତରେ କେତେଟା ଜିନିଷ ରହିଛି, ମାନେ ଅନ୍ୟ ଜୀବ ଜଗତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ଖାଉଛି। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟା ଏ ସବୁ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜୀବ ଜଗତ ପାଖରେ ରହିଛି, ମଣିଷ ପାଖରେ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ତାହେଲେ ମଣିଷର କଣ ନା, ଅନ୍ୟମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ଜ୍ଞାନୀ ମଣିଷ ବା ଚେତନା ବିଚାରବନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମଣିଷ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ନା, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଭଳି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ବିଜ୍ଞ, ପ୍ରାଜ୍ଞ, ଯୋଉମାନେ ଅନ୍ତତଃ ସେଇଭଳି ଦେବ ବିଭାରେ ବିଭାବାନ୍ୱିତ, ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଅଲଗା। ଖାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ବିଚାର ଅଲଗା। ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା। ଭୟ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବି କୋଉଠି ଭୟ କରିବାକୁ ହେବ ସେ ବିଚାରଧାରା ଅଲଗା। ଏବଂ ମୈଥୁନ ଅନ୍ୟମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନେ କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟି ପାର୍ଥକ୍ୟ। ଯଦି ବା ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ, କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଏଇ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ନେଇକି ସବୁ ଜୀବ ଜଗତ ରହିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ ନେଇକି କେମିତି ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥରେ ମାନେ ତାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିଚାର ଶକ୍ତି ରହିଛି, ବିବେଚନା ଶକ୍ତି ରହିଛି। এইটা ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଖି ସନ୍ତୋଷ ଭଗବାନ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଜ୍ଞାନ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦେଖ ଉଦ୍ଭାସିତ କରିବାରେ ପ୍ରୟାସ ହେଇ ଉଠନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିବ୍ୟ ମଣିଷ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇ ଭାବନା ଦେଖିକି ଭଗବାନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ମଣିଷ ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନିଜେ କିଛି ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ କରିଛି ସେୟା ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱର ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାକୁ ଉପଯୋଗ କରେ, ବିନିଯୋଗ କରେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମଣିଷ ଭିତରେ, ମଣିଷ ଦେହେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ତା ଦେହରେ ଆଚାର ଆଚରଣ ଭିତରେ ଦେଇକି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଈଶ୍ୱର ଦେଇଥିବା ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଦତ୍ତ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତଳେ, ସେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମଣିଷଟା ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ ନେଇକି ଗଢି ଉଠେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ଈଶ୍ୱର ଯୋଉ ଆଜି ଠାକୁର ଆସିକି ଯୋଉ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, এই ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଦା ଜୀବନର ପରିଚର୍ଯା ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କରିବାର ପ୍ରୟାସ ହେଉଠୁ, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁ ଖୁସି ହେବେ। ଆମ ଜୀବନଟା ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟରେ ଭରିଯିବ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ
ସୁସ୍ଥ ନିରୋଗ ଜୀବନ ନେଇ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଏବଂ ଏ ବଞ୍ଚିବା ବଢିବା ଧାରାଟା ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ପଥରେ ବା ସଠିକ ପଥରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସେ ଖାଦ୍ୟର ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ଭୟ କରିବା ଏଇ ଯୋଉ ଭୟଟା ଆମ ଭିତରେ ରହୁଛି, ଭୟଟା କଣ? ଠାକୁର କହିଲେ ଯେ ଯୋଉଠି ତୁମର ଭୟ ମାନେ ଲଜ୍ଜା ଘୃଣା ଅପମାନରେ ଯୋଉଠି ଭୟ ସେଇଟା ହିଁ ଦୁର୍ବଳତା। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଭୟ କରିବାକୁ ହୁଏ, କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯିଏ ଭୟ କରେ ସେ ଜୀବନରେ ଆଉ କାହାକୁ ଭୟ କରେ ନା। He who fears God does not fear anybody। ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ ଯୋଉ ମଣିଷ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରେ, ଭୟ ମାନେ ଏଠି କଣ? ଠାକୁର ମାନେ ଭୟଟା ଦେଖେଇଦେଲେ ତୁମେ ତାଙ୍କର ଭର୍ସନାର ଭୟ ରଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ପାଇବାର ଭୟ ରଖିବା ହିଁ ଭଲ। ମୁଁ ଯଦି ଅନ୍ୟାୟ କରେ ବା ମୁଁ ଯଦି ତାଙ୍କର କଥାକୁ ନ ମାନେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଣରେ ବ୍ୟଥା ଲାଗିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଠାକୁର ଯୋଉ ଆଜି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ବିଚାର, ଆମେ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରୁ ଜୀବନ ଭିତରେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଠାକୁର ତ କଷ୍ଟ ପାଇବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ପାଇବା। ଠାକୁର କହୁଥିଲେ ତୁମେ ମତେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବୋଲି ନ ମାନ, ମୋର ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା କହିଗଲି, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଗଲି ତୁମେ ତାକୁ ମାନୁନ, ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନ, ତାକୁ ଜୀବନରେ ପରିପାଳନ କର, ସେଥିରେ ବି ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇ ନକରିବା ଯୋଗୁଁ ତୁମେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଅ, ମୁଁ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇଗଲି ବା ମୁଁ ଯୋଉ କଥା କହିଗଲି ସେଗୁଡିକ ଯଦି ଜୀବନରେ ଫୁଟେଇ ତୋଳି ନ ପାରିବାରୁ ତୁମେ କଷ୍ଟ ଓ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, ସେ ତୁମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭୋଗିବାଟା ହିଁ ମତେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କେତେ ଦରଦି ସେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋ କଥା ନ ମାନିଲ ନାହିଁ, ମତେ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ବୋଲି ନ ମାନ, ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାହା ବିଧାନ ଦେଇଗଲି, ଯୋଉ କଥା କହିଗଲି ତାକୁ ତୁମେ ମାନୁନାହଁ ଏବଂ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଉଛ ତା ପାଇଁ, ସେଇଟା ହିଁ ମୋର କଷ୍ଟ। ତୁମ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଇବାଟା ମୋର କଷ୍ଟ। କେତେ ଦରଦି, ଆଉ କିଏ ଭଳି ଆସିଥିଲେ ନା ଆସିବେ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ପରମ ଦରଦି ପରମ ଦୟାଳ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଉ ବିଧାନ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବା। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ ଏ ଖାଦ୍ୟ ବିଚାର ଉପରେ ଦେଖିବା। ଖାଦ୍ୟ ପୁଣି କେତେ ପ୍ରକାର ରହିଛି ଆମେ ସବୁ ତ ଜାଣିଛୁ, ଗୀତାରେ ରହିଛି, ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ରହିଛି ଯେ ସାତ୍ଵିକ ରାଜସିକ ତାମସିକ। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ କଣ କଣ ଆପଣ ମାନେ ସବୁ ଜାଣି, ସେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ସମୟ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣ ସବୁ କଣ ରହିଛି ଆମେ ଗୀତାରେ ପଢିଛୁ। ଏବଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମୀ ଖାଦ୍ୟ, ସତ୍ତା ଧର୍ମୀ, ଯାହା ସତ୍ତା ଧର୍ମୀ ତାହା ହିଁ ସାତ୍ଵିକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପକ୍ଷେ ଯାହା ଜୀବନୀୟ, ଯାହା ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ସୁଷ୍ଠୁ ଦିଗରେ, ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନଟାକୁ ସୁଷ୍ଠୁ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ, ସେଇଟା ହିଁ ସୁନ୍ଦର ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ ଏବଂ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ କରେ ଶରୀରକୁ, ସେଇଟା ହେଲା ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଶରୀର ଓ ମନଟାକୁ ସଠିକ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିକି ଗଠନ କରେ, ସେଇଟା ହଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ଅତି କଟୁ, ଅତି ତିକ୍ତ, ଅତି ବିଦେହୀ ବା ଅତି ମାନେ ଜଳା ଯୋଉଠି କୁହାଯାଏ, ସେ ସବୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ, ଅତି ତିକ୍ତ, ଅତି ମଧୁର, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଅତିଟା ନଥିବ, ସେ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ହଉଛି ସାତ୍ଵିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ତାପରେ ରହିଲା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଟିକିଏ କିଛିଟା କାମ, କ୍ରୋଧ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏସବୁ କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦେଇଥାଏ। ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, କ୍ରୋଧ କିଛିଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏବଂ ଯୋଉଟା କି କୁହାଯାଏ ଟିକେ ଉଚ୍ଚ ମସଲା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ, ଏଇଗୁଡିକ ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିପାରି ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ ଭିତରେ, ଯୋଉଟା କି ଟିକେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ବା ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଟା ରାଜସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଆଉ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ ନ କହିବା କଥା, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅତି ଉଗ୍ର ଭାବ, ଅତି କ୍ରୋଧ, ଅତି କାମ, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ତରକୁ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମଣିଷ ଭିତରେ, ସେଗୁଡିକ ହେଲେ ଯେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ତେଣୁ ମାନେ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଭାବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ତମସା ଭିତରକୁ ଆମକୁ ନେଇଯାଏ, ଅନ୍ଧକାର ଭିତରକୁ ନେଇଯାଏ। ସେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବନ ପକ୍ଷେ ଯାହା ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ, ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନରେ ଯାହା ବିପରୀତ ଦିଗରେ ନେଇଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ହଉଛି ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ସାଧାରଣତଃ ଅସୁର ପ୍ରକୃତିର ବା ହିଂସ୍ର ପ୍ରକୃତିର ଲୋକମାନଙ୍କର ଏସବୁ ସ୍ୱଭାବ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ତାର ଆହୁରି ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ପଢିଛୁ। ତେଣୁ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ତାହେଲେ ଆମ ପକ୍ଷେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ ସେଟାକୁ ବିଚାର କରିବା ଦରକାର।
ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହିସାବରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ଖାଇବି। ତେଣୁ ମୁଁ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବି ତ ଖାଉଥିଲି ତାହେଲେ ମତେ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରତିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ଗଲା 3 ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟର କଥା, ତାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ, ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଭେଦରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଯେ ସେ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯିବା। କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ କାଳରେ କୋଉ ଭଳିଆ ପାତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ସ୍ଥାନ କେମିତି ହେଇଥିବା ଦରକାର, କୋଉ ସ୍ଥାନର କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଏବଂ କୋଉ ପାତ୍ର ପାତ୍ର ବିଶେଷରେ କାହା ହାତରୁ ବା କୋଉ ସ୍ଥାନରେ କୋଉ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଠାକୁର ବହୁ ଦିଗ ଦେଇ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର ସୂତ୍ର ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଠାକୁର ଦିଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ସେଗୁଡିକ ସବୁ ଯେତେଟା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଠାକୁର ଗୋଟିଏ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆହାର ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି ବା ଅନ୍ୟକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି କୌଣସି ପ୍ରକାର ସଂକ୍ରମଣ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆହାର ବିହାରରେ ଚାଲିଚଳନରେ ସେମାନେ ସେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରାମିତ କରିପାରନ୍ତି। ମାନେ କଥାଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ସେମାନେ ଯଦି ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥାନ୍ତି, ଆମେ ଯେତେ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଖାଇବା, ମନେ କରନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକ ହାତରୁ ଖାଇଲୁ, ସେ ଲୋକଟା କୌଣସି ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥିବ, ସେ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହଉ ଶାରୀରିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଉ, ସେ ଆମେ ତା ହାତରୁ ଆମେ ଖାଇଲୁ, ଆମେ ତ ଯେଠି ସେଠି ଖାଇ ଦଉଛୁ, ଭୋକ ଲାଗିଲେ ବା ଗୋଟେ ମନ ହେଲା, ଆମର ଲୋଭ ଲାଳସା ବଢିଗଲା, ଆମେ ଯେଠି ସେଠି ଦେଖିଲୁ ଗୋଟେ ଖାଇଦେଲୁ। ତେଣୁ ସିଏ ଯଦି କୌଣସି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ବ୍ୟାଧିଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ତାର ଭାବଟା, ସେ ଖାଦ୍ୟର ଭାବଟା ଆମ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ରମିତ ହବ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାଭାରତର କଥାଟାକୁ ନିଆଯାଇପାରେ। ସେଦିନ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିଯାଇଛି, ଭୀଷ୍ମଦେବ ସରସଜ୍ଜାର ସାହିତ୍ୟ ଯେ ପାର୍ଥ ତାଙ୍କ ସରସଜ୍ଜାର ସାହିତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ବୀର ବୁଝେ ବୀର ଅଭିଳାଷ ଧନୁର୍ଧରି ହେଲେ ପାର୍ଥ ଉଭା। ଅର୍ଥାତ୍ ଭୀଷ୍ମ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଲେ ମତେ ତୁମେ ସଂକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସରସଜ୍ଜାର ସାହିତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଭୀଷ୍ମ, ଜୀବନଟା ଯାଉନି କାରଣ ଇଚ୍ଛା ମୃତ୍ୟୁ ତ ସେ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶେଷରେ ଇଚ୍ଛା ହେଇଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ, ସେ ତ ମହାଜ୍ଞାନୀ ଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା, ଭୀଷ୍ମର ପ୍ରତିଜ୍ଞାଟା ବୋଧ ହୁଏ ଏଇଠି ଟିକେ ଦିଗଟା ତ୍ରୁଟି ରହିଗଲା। ଯାହା ବି ହଉ, ତେଣୁ ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଇକି ବି ସେ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ସଠିକ ବିନିଯୋଗ ସେ କରିପାରିନଥିଲେ ଉଚିତ ସମୟରେ। ଯାହାକୁ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଡାକିଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କୁ, ଯେ ହସ୍ତିନାରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, 5 ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ପାଞ୍ଚାଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଡାକିଛନ୍ତି, ଯେ କିନ୍ତୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ, ସେ କିଛି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜନୀତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଜୀବନର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପାଞ୍ଚାଳି ଟିକେ ହସି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦ୍ରୌପଦୀ ହସିଛନ୍ତି, ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, ହେ ପିତାମହ। ପିତାମହ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କଣ ହସିଲ ଯେ? ନା ହଁ ହସିଲି। କଣ ପାଇଁ? ନା ଆପଣ ତ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଜୀବନ ବର୍ଦ୍ଧନର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଏବେ ମଣିଷ ଜୀବନର ଧର୍ମଟାକୁ କୃଷ୍ଟିଟାକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରି ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁସଭା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବିବେଚନା ହଉଥିଲି, ଆପଣ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖୁଥିଲେ, ଏଇଟା କୋଉ ଧର୍ମର ଥିଲା? ଯେ ଗୋଟେ ନାରୀଟା ସଭା ମଧ୍ୟରେ, ଗୋଟେ କୂଳ ନାରୀଟା, ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କୂଳ ନାରୀ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବଂଶର ବଧୂ, ଗୋଟେ ବଧୂଟାକୁ ସଭା ମଧ୍ୟରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଥିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ପ୍ରତିବାଦ କରିପାରିଲେନି? ଇଏ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ନଥିଲା? ଆପଣ କାହିଁ ସେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିନିଯୋଗ କଲେନି? ଭୀଷ୍ମ ମୁକ୍ତ ହେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଶୁଣ ପାଞ୍ଚାଳି, ତୁମେ ଯାହା କହୁଛ ଏକଦମ ସତ୍ୟ, କିନ୍ତୁ କଥାଟା ସେଇଠି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଯୋଉ ଯାହା ପାଖରୁ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲି, ଯାହାର ଅନ୍ନରେ ମୁଁ ପ୍ରତିପାଳିତ ଥିଲି, ସେ ହଉଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ଅନ୍ନ ଏବଂ ତାର ମନଟା, ସିଏ ମତେ ଯୋଉ ଭାବରେ
ସେ ମୋ ଜୀବନଟାକୁ ଚଳେଇଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଦ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ତା ମୁଁ ଖାଉଥିଲି, ତା ଭାବଟା, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭାବଟା ଥିଲା, ତାର ଅର୍ଜିତ ବା ତାର ସଞ୍ଚିତ ଖାଦ୍ୟ ମୋ ଭିତରେ ସେଇଭଳି କ୍ରିୟା କରୁଥିଲା। ଅନ୍ନ ମାଫିକ ମନ ବଳେ। ତେଣୁ ଅନ୍ନଟା ଯେମିତି ହବ, ଯୋଉ ହାତରେ କିଏ ରାନ୍ଧିଛି, କୋଉ ମନ ନେଇକି ରାନ୍ଧିଛି, କୋଉ ଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରାନ୍ଧିଛି, ତାର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାଟା କେମିତି, ତାର ମନୋରାଜ୍ୟଟା କେମିତି ଅଛି, କୋଉ ଭାବରେ ସେ ରାନ୍ଧିଛି, କଣ ଚିନ୍ତା କରିକି ରାନ୍ଧିଛି, ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ଯଦି ଠିକ ନଥାଏ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯୋଉମାନେ ସେ ଖାଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଭାବଟା ହିଁ ଫୁଟିଯାଏ। କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନେ ପଡେ, ସେଦିନ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିକ୍ଷା କରିକି ବୁଲିବା ସମୟରେ, ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଭିକ୍ଷା କରି କଣ ରାତ୍ରି ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିଛନ୍ତି ଜଣେ ଘରେ, ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଏ ଗାଁରେ ସେମିତି କେହି ନୈଷ୍ଠିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତ କାହାରି ହାତରେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଫାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରେନି, କାହା ଘରେ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରନ୍ତି? ଯାହା ହଉ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଘରେ ଯାଆନ୍ତୁ। ସେ ଘରରେ ଗୋଟେ ବୁଢୀ ମାଟେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଝିଅ କନ୍ୟା, ଆଉ ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଉ ଇଏ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇ କହିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ରାତ୍ରି ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବୁଢୀ ମାଟି କହିଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ଆପଣ ତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଣିଷ, ଆପଣ ଜଣେ ନିଶ୍ଚୟ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ସାର୍ଥକ ହେବୁ ଆପଣଙ୍କ ସେବା କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ରୁମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଯାପନ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ନା ମା ଦେଖନ୍ତୁ, ପଚାରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି, ତାଙ୍କର ସେ ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ସବୁ କିଛି, ନା ମୋ ପାଇଁ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଜ ହାତରେ ରନ୍ଧନ କରିବେ। ବୁଢୀ ମାଟିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ନା ହଁ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ହାତରେ ରାନ୍ଧିବି। ଏବଂ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ରାନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଅନ୍ନଟା ବସିଛି ଏବଂ ଅନ୍ନ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟବଶତଃ ଟିକେ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କାମରେ ଏବଂ ଝିଅଟିକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଟିକେ ଦେଖୁଥିବୁ। ସେ ଆଉ ଏତେଟା ବୁଝି ନାହାନ୍ତି, ସେ କିନ୍ତୁ ସେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଚେତା ତାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରସନ୍ନ ଚିତ ଏବଂ ସୁଠାମ ଚେହେରା ସବୁ ଗୁଡିକ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୌବନର ଏକ ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଫୁଟି ଉଠୁଥିଲା। ଇଏ ଝିଅଟି ମଧ୍ୟ ପରିଣତ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା ଠାରୁ ସେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହବା କଥା ଗୋଟେ ଝିଅର, ସେମିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେଇ ମାନସିକତା ନେଇ ସେ ଖାଦ୍ୟ ରନ୍ଧନ, ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ନଟାକୁ ସେ ଟିକେ ମଝିରେ ଯେଟା କୁହାଯାଏ ଚଟୁ ମାରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, ସେ ସବୁ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମନ ଯୋଉ ଭାବଟା ଥିଲା ଅନ୍ନ ସହିତ ସେ ରାନ୍ଧିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାତିରେ ସେ ଅନ୍ନ ଖାଇଛନ୍ତି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି ବୋଲି ଯାହା ସେ କଥାରେ ଏଇଆ ରହିଛି। ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ସେ ଭାରି ବ୍ୟଥିତ ହେଇ ପଡିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାହିଁକି ହେଲା। ବୁଢୀ ମାଟିକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ମା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଆପଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ନା ମୋ ଘରେ କେବଳ ମୋ ଝିଅଟେ ଅଛି, ଆଉ ତ କେହି ଆମର ନାହାନ୍ତି। ନା ଆପଣ କାଲି ମୋ ପାଇଁ ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ନିଜ ହାତରେ? ନା ହଁ। ନା ଆଉ କେହି ସେ ଅନ୍ନରେ କୌଣସି ବ୍ୟବହାର କରିନଥିଲେ ତ ପାତକୁ? ନା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ କାମକୁ ଯାଇଥିଲି, ବାହାରକୁ ଟିକେ ଯାଇଥିଲି, ଝିଅକୁ କହିଥିଲି ଟିକେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ମା ଆପଣ ଯଦି କିଛି ସନ୍ଦେହ ନ କରନ୍ତି, ମୋ ସେ ଝିଅଟିକୁ ଟିକେ ଏକାନ୍ତରେ ମୁଁ କିଛି କଥା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କର ସେ ପରିଣତ ବୟସ ଝିଅ, ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୟ ଭ୍ରାନ୍ତି ରହିବା ସ୍ୱାଭାବିକ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଏଇ ରୁମରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକାନ୍ତରେ କିଛି କଥା ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏବଂ ଝିଅଟି ମା ରାଜି ହେଇଛନ୍ତି, ଝିଅଟି ଆସିଛି ବି, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟି କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିଛି ଯେ ଜଣେ ଯୁବ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟେ ରୁମରେ କିଛି ଆଳାପ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ। ଯାହା ହେଉ ସେ ବାଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି କରିବା ଏବଂ ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି ସତ କୁହନ୍ତୁ ମା, ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଯେ ଆପଣ କାଲି ମା ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଟିକେ ନା ଆପଣ ଦେଖିଲା ପରେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲି, ମୋ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭାବଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ମୁଁ ଜଣେ ଚୋର ହେଇଥିବି, ତସ୍କର ହେଇଥିବି, ଠକାମି ହେଇଥିବି, ଏମିତି ଗୋଟେ ମୋ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର କୋଉ ଭାବ? ନା ନା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ଭାବ ଆସିଥିଲା। ନା ଆଉ କିଛି?
ଝିଅଟି ଶଙ୍କି ଯାଇଛି। ତାପରେ ଏ ଯୋଗ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ସତ କୁହନ୍ତୁ ମା, ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା? ବହୁ ସମୟ ପରେ ଝିଅଟି କହିଛି, ସତ କଥା କହିଛି, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ଯାହା ହୁଏ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ସୁଠାମ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଯାହା ହୁଏ ମୋ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା। ନା ମା, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର କାଲି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ, ମୋର ଯୋଉ ସାଧନା ଦିଗରେ ଅନେକ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତେଣୁ କଥା କହିବାର କାରଣ ଅଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମନ, ଯେମିତି ମନ ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଯିଏ କରିଥାନ୍ତି, ସେ ମନଟା ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବଟା ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ ଏସବୁ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ଆମେ ଯତଟା କରାଯାଇପାରେ କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଖାଦ୍ୟ ଦଉଛି, କାହା ହାତରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ବାହାର ଜାଗାରେ ଖାଦ୍ୟ ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଆମେ ସବୁ ବେଳେ ବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିଗ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସୌପାକି ହେବା ଭଲ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ନିଜ ହାତରେ, ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ଆବଶ୍ୟକ ନହେଲେ ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଠିକ ନୁହେଁ। ବାହାର କୌଣସି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆଦୌ ହିଁ ଠିକ ନୁହେଁ। ନିହାତି ଜୀବନ ପକ୍ଷେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ନ ପଡେ, ଯଦି ଜୀବନ ମରଣ ସମସ୍ୟା କେହି ହଉଥାଏ ଆଉ କିଛି ଅନନ୍ୟ ଉପାୟ ନଥାଏ, ସେଠି ହୁଏତ ଚିନ୍ତା କରିକି ପୁଣି ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। ତା ଭିତରେ କୋଉଟା ମୋ ପାଇଁ ଜୀବନୀୟ, କୋଉ ଖାଦ୍ୟଟା ମୋ ପାଇଁ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ, ସେଇଥିରୁ ବାଛି ନେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯୋଉ ଭୋଜି ଭାତ ଇତ୍ୟାଦି ଖାଇବାକୁ ଯାଉଛେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ, ମୁଁ ଯାଏ, ସେଦିନ ଦାଦା ବି ସୁନ୍ଦର କଥା କହୁଥିଲେ, ବିଜୟ ଦା କହୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଦେଖିଛି ଅନେକ ବାହାର ଭୋଜି ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କର୍ମମୟ ଜୀବନରେ ଥିଲୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଜଗତରେ ଥିଲୁ, ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯାଇ, ଏବଂ ସେଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଥିଲି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବି ଭାଇ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମନ ଉଣା କରିବେ ନାହିଁ, ମାନ ଅଭିମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ମୁଁ ଉଚିତ ମନେ କରେ ତ ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବାଛି ନେବି ମୋ ପାଇଁ, ସେଇଭଳି ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିବି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯିବି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ସମୟ ସୁବିଧା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଠି ଦେଖେ ଯଦି କେଠି ଧଣିଆ ଭଜାଟେ ଥିବ, ପାନ ମହୁରିଟେ ଥିବ, ବା ଲବଙ୍ଗଟେ ଥିବ, ଯଦି ସେମିତି କିଛି ଥାଏ, ତାକୁ ଟିକେ ଗ୍ରହଣ କରିକି ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣଟା ତ ରକ୍ଷା କରିତେ ହବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି କିଛି ଜିନିଷ, ଇଭେନ ଥଣ୍ଡା ମୁଁ ବି ଗ୍ରହଣ କରେ ନାହିଁ, କାରଣ ଥଣ୍ଡାଟା ମୋ ପକ୍ଷେ ଦେହରେ ଯାଏ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବି ସମାଜକୁ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ, ପଡାପଡୋଶୀ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ନେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ନିଜ ଭଣଜାର ବାହାଘର ହେଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଘରେ ରୁଟି ଖଣ୍ଡେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ମାନେ ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତା ସେମାନେ କରିଥିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର। ନା ନା, ସେଇ ଏତେ ମାହାଳିଆ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ କେହି କଣ ଗୋଟେ, ସେ ମାନସିକତା ଠିକ ନଥିବ। ଯୋଉମାନେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଠି ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ଯିଏ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ତାର ଆଚାର ଆଚରଣଟା କେମିତି, କେମିତି ନିଷ୍ଠାରେ ସେ କରୁଛି, କେମିତି ଭାବ ଭଙ୍ଗୀ ନେଇକି ସେ କରୁଛି। ଏବଂ ସେଇ ଆପଣ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେଗୁଡାକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ପୂଜାରୀ ମାନେ ସେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବାହାରେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେତେଟା, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯେତେଟା ଗ୍ରହଣ କରା ନଯାଏ ସେତେଟା ହିଁ ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରିବାକୁ ପଡେ, ସେଠି ଦେଖିବାକୁ ପଡେ, ବିଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, କୋଉ ଖାଦ୍ୟ ମୁଁ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆମ ଘରେ ମା ମାନେ ସେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଠାକୁର ବି କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ତୁମର କେତେବେଳେ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ସଠିକ ନଥାଏ, ବା ମନରେ ଗୋଟେ କେତେବେଳେ ଖିଟଖିଟା ଭାବ ବା ଗୋଟେ କ୍ରୋଧ ବା ଚିଡଚିଡା ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ଥାଏ, କୌଣସି କାରଣ ଯଦି ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଯଦି ହେଇଥାଏ, ବା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ଅବସ୍ଥା ଯଦି ଦେହରେ ଥାଏ, ଏବଂ ସେଇଭଳି ମାନସିକତା ଥାଏ, ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଅନ୍ୟ ପରିବାର ବର୍ଗଙ୍କୁ ନ ଦେବା ହିଁ ଭଲ। ତ ଦେବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଇଭଳି ମାନସିକତାଟା ଯୋଉମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଲୋକ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଫୁଟି ଉଠେ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସେଇଭଳି ମାନେ ସେଇ ଭାବଟା ହିଁ ଫୁଟିଯିବ। ତେଣୁ ଇଏ ସବୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡେ ରନ୍ଧନ ବ୍ୟାପାରରେ ଆମେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। କାରଣ ଖାଦ୍ୟଟା ଆଗେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ, ତାପରେ ଖାଦ୍ୟଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନା। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର୍ତ୍ତାଙ୍କ ନିକଟରେ କେତେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପ୍ରয়োଜନ। ମା ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପୂଜାରୀ ଯୋଉମାନେ ଯିଏ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଆମର ସବୁ ନନା ମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ପୂଜାରୀ ମାନେ ରାନ୍ଧନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇଭଳି ମାନସିକତା ଏବଂ ସେଇଭଳି ନିଷ୍ଠା ପବିତ୍ରତା ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡିକ ରନ୍ଧନ କରିବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉଚିତ। ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉମାନେ ବିଶେଷ କରି ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଏ ଦିଗରେ ସଚେତନ କରି, ଆମ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତି ନିୟମ ଏଇଆ ଅଛି, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧିବା ଆମେ ଆସିଛ, ତାହେଲେ ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେଇଥିବେ ସେମାନେ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରି ନେବେ, ଯଦି ନ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ଦିଗରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଏବଂ
ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେଉଁମାନେ ଆନନ୍ଦ ଭୋଗ ଆମର ଭାଣ୍ଡାର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେଇଭଳି ନିଷ୍ଠାବାନ ମଣିଷ ତାଙ୍କର ଗାଇଡ ରହିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏ ଦିଗକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ। ତାପରେ ତ ଗ୍ରହଣ କଥା ରହିବ, ଯିଏ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ସେ ପୁଣି କେତେଟା ଦିଗକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସଚେତନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମର ଯେ ଶରୀର ଓ ମନ ମାନସିକ ଦିଗରେ ବାଲାନ୍ସ ରହିବ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ, ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଏବଂ କୁଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଅଛି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ସେଗୁଡିକୁ କୁଖାଦ୍ୟ, ସୁଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ କୁହାଯାଏ। ସେଗୁଡିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ରହିଛି, ସେଗୁଡିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଦାଚାର 65-67 ନମ୍ବର ବାଣୀଟା ଅଛି ଯେ ସେଗୁଡିକ କେବଳ ଔଷଧ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ଧା ଯେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ସେଥିରେ ରସୁଣ କଣ ରହିଛି ନା କଣ ଇତ୍ୟାଦି ବା ଅନେକ କିଛି। ତେଣୁ ଯେଗୁଡିକ ଏଇଗୁଡିକ ସବୁ କେବଳ ଔଷଧ ମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ଯୋଉ ଔଷଧର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେ ଲେପ ହଉ ଯାହା ହେଉ ସେଇଗୁଡିକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରେ, ନଚେତ ନୁହେଁ। ଭାବିଚିନ୍ତି ବୁଝି ଚାଲ, ଠାକୁରଙ୍କର ବାଣୀ ଏହା। ମତ୍ସ୍ୟ ମାଂସ ମଦ ଏବଂ କୁଖାଦ୍ୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ସାଧାରଣତଃ କୁଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ସେଗୁଡିକ ଔଷଧ ପାଇଁ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଇପାରେ କେବଳ ପାତ୍ର ମାନେ ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ, ନଚେତ ସେଗୁଡିକ ଆଦୌ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ବିଧାନକୁ ଉତ୍ତେଜିତ କରି ସଂଘାତ ଓ ଅନୁକ୍ରମଣରେ ବିଷାକ୍ତ ନିଃସ୍ରାବର ଉପସୃଷ୍ଟ କରି କେବଳ ଯେ ଆୟୁର ଅପଳାପ ଆଣେ ତାହା ନୁହେଁ, ଜନନ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଅପଳାପ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜନନ କ୍ଷମତାରେ ଜନ୍ମ ଦେବା, ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ହଉ ନାରୀ ହଉ ସେମାନଙ୍କର ଜନନ କ୍ରିୟାଟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରି ତୋଳେ, ବିଧାନକୁ ତ ଉତ୍ତେଜିତ କରେ, ସଂଘାତ ଅନୁକ୍ରମଣରେ ବିଷାକ୍ତ ନିଃସ୍ରାବର ଉପସୃଷ୍ଟି କରି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଷାକ୍ତ ସ୍ରାବଟା ହୁଏ ମାନେ ସେଥିରୁ କ୍ଷରଣଟା ଯୋଉ ହୁଏ, ସେ ଖାଦ୍ୟର ଯୋଉ ଉପାଦାନଟା କ୍ଷରଣ ହୁଏ ତିଆରି ହୁଏ, ସେ କଣ କରେ ଉପସୃଷ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରି କେବଳ ଯେ ଆୟୁର ଅପଳାପ ଆଣେ ତାହା ନୁହେଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆୟୁଷ୍ୟକୁ ଯେ କ୍ଷୟ କରେ ସେୟା ନୁହେଁ, ବରଂ ଜନନ କ୍ଷମତାରେ ମଧ୍ୟ ଅପଳାପ ଘଟାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉ ଜନନ କ୍ଷମତା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ କରି ତୋଳେ। ସେ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସଠିକ ଭାବରେ ଆସିବେ ନାହିଁ, ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଦେବ ସନ୍ତାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ, ବା ସେଇଭଳି ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ସୁଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେ ସବୁ ଗୁଡିକ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ କଥା ଠାକୁର ବହୁ ଦିଗ ଦେଇକି ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେ ଦିଗରେ ଅନ୍ତତଃ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କେମିତି ଖାଇବା, କୋଉ ପାତ୍ରରେ ଖାଇବା ବା କାହା ପାଖରୁ ଖାଇବା, ପ୍ରସ୍ତୁତ କେମିତି କରାଯିବ, ଏସବୁକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଆମକୁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡିବ। ନହେଲେ ଆମକୁ ପୁଣି ଠାକୁର ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଜାନ୍ତବ ଯାହା ମାନେ ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖାଇବାକୁ ହୁଏ। ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠନ୍ତି, ଗଛ ବୃକ୍ଷ ତରୁଳ ଆମେ ତୁଳୁଛେ କଷ୍ଟ ଦଉଛେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ହୁଏ, ଶଙ୍କା ଦୁଦୁକ୍ଷ ବୋଧ ବିକାର ଓ ବୋଧତ୍ରାସ କୁଞ୍ଚିତ ଧି ଏପରି ଭାବରେ ହିଁ ତାହାର କୌଶିକ ଦାନା ଗୁଡିକୁ ବିକୃତ ଓ ବିଷାକ୍ତ କରି ତଳେ। ତାକୁ କହିଲେ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷତଃ ଜାନ୍ତବ ଯାହାକୁ ହତ୍ୟା କରି ଖିଆଯାଏ, ଶଙ୍କା ଦୁଦୁକ୍ଷ ବୋଧ ବିକାର, କାରଣ ସେଇ ହତ୍ୟା ସମୟରେ ସେ ଜୀବଟାକୁ ମରା ଯାଉଛି, ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି, ସେଇ ସମୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଶଙ୍କା ଗୋଟେ ଆର୍ତ ଚିତ୍କାର, ବୋଧତ୍ରାସ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ମାରିବା ସମୟରେ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ତ୍ରାସ, ଭୟ, ଶଙ୍କା, ଯୋଉ ବ୍ୟାକୁଳତା ଆକୁଳତା, ମାନେ ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ସେ ଯୋଉ ମାନେ ଗୋଟେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡା ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଜାଣୁଛି ମୋର ନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁ, ସେଇ ସମୟ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୟଟା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଇଏ ଗୋଟେ ଜୀବକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମାରୁଛେ ତା ଭିତରେ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଶଙ୍କା ବୋଧତ୍ରାସ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ,
ସେଇଟା କଣ କରେ ନା ସେଇ ତାହାରି ମାଂସକୁ ଆମେ ତ ଖାଉଛେ, ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ବିକାର ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମ ମନ ଜଗତକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ଔଷଧ ଦାନା ଗୁଡିକ ବିକୃତ ବିଷାକ୍ତ କରି ତଳେ, କୋଷ ଆମ ଜୀବକୋଷ ଗୁଡିକ ବିଷାକ୍ତ ବିକୃତ କରି ତଳେ ଔଷଧ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ, ଯେ ତାହା ଅତିଗ୍ର ଉତ୍ତାପରେ ମଧ୍ୟ କମ ଅନ୍ୟ ପରିଣତି ଲାଭ କରେ। ତାକୁ ଯେତେ ଉତ୍ତାପ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଯେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ବିକୃତ ଗୁଡିକ ବିକାର ଗୁଡିକ ଦୂର ହେଇଯିବ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବି ମାଛ ମାଂସ ଖାଇବା, ଆମେ ତାକୁ ତାପ ଦେଇକି ରାନ୍ଧିଦେଲା ପରେ ଉତ୍ତାପରେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଆଉ କିସ ଅଛି, ସେ ସବୁ ନୁହେଁ, କେବେ ବି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଫଳରେ ଉକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେହରେ ସଂଶୋଷିତ ହୋଇ ଅଳ୍ପ ବା ଅକାରଣ ତ୍ରାସର ଉଦ୍ଦୀପନାରେ କ୍ରମ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟରେ ଏହିପରି ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିନିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯାହା ଫଳରେ କୌଶିକ ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କ୍ରମଶଃ ବିକୃତି ଲାଭ କରେ। ଅର୍ଥାତ ଆମର କୌଶିକ ବିଧାନ ଯୁବକୋଷ ଗୁଡିକ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଗଠିତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିକାର ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ତାହା ଜନ୍ମଗତ ଆୟୁକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରି ତଳେ, ଆୟୁଷକୁ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରେ। ସିଏ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ ହଉ ବା ମଣିଷ ଖୁବ ବଢି ଯାଇପାରେ, ବୁଦ୍ଧିଟା ଅଧିକ ହେଇପାରେ ବା କ୍ଷୁଣ୍ଣ ବି ହେଇପାରେ ଶରୀର ସେ ଖାଦ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ, ଯାହା ବି ହେଲେ ସେଗୁଡା ଜୀବନ ପାଇଁ ଏକଦମ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ। ରୋଗ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରି ଶଙ୍କା ଧୂର୍ଷିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଆଣିଥାଏ। ଏହା ଫଳରେ ମଣିଷ ହଠାତ୍ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ, ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ବି ହେଇପାରେ ବା ଧୀରେ ଧୀରେ ବି ହେଇପାରେ, ଏପରି ଅବସାଦଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଉଠେ ଯେ ଜୀବନ ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାହାର ବୋଧି ସନ୍ଦୀପନା ନେଇ ଆତ୍ମଘାତୀ ଅଭିଘାତରେ ଦେହ ଫୁଲେଇ ଚାଲେ, ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଅନ୍ତରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଅନ୍ତରାୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ତେଣୁ ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ଵ ଶୁଦ୍ଧି, ଆହାର ଶୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଯାଇକି ସତ୍ତା ଆମର ଶୁଦ୍ଧି ରହିବ। ତେଣୁ ଏଠି କଣ କରେ ନା ଦେହ ଫୁଲେ ସତ୍ତା ବିରୋଧୀ ଅନ୍ତରାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ମଲ୍ଲ କୌଶଳ ନେଇ କମ ଠିଆ ହେଇପାରେ। ଆଉ ମୋର ମନେ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଯଜ୍ଞରେ ମଧ୍ୟ ପଶୁବଧ ବିଧି ଗର୍ହିତ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଯଜ୍ଞରେ ପଶୁବଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେଇ ଉଠେ ନାହିଁ, ବ୍ୟର୍ଥ ଉପଢୌ କଣ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିପ୍ରେତ, ସେମାନେ ତାହା ହିଁ ଚାହାନ୍ତି, ନିଜର ସର୍ବନାଶ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ ଏ ସବୁ ପଶୁ ଭଳି କଥା ଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ମାଛ ମାଂସ ଆହାର କେତେ ଭୟଙ୍କର ତାହା ସେ ଦିଗରେ ଠାକୁର ଏକଦମ ଜୀବନ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। କୋଷ ସଂଗତିଟା କେମିତି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ଏ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ତେଣୁ ଆହାର ଉପରେ ଜୀବନ ସତ୍ତାଟା ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ଆମକୁ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଦିଗରେ ସବୁ ଦିଗରେ ଆମକୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ଖାଦ୍ୟ ହିଁ ଆମେ ଯେମିତି ପାରୁଛୁ ସେମିତି ଖାଇଦେଲେ ତାହା କିନ୍ତୁ ଠିକ ହବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ମାତ୍ରା ଉପରେ, ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟର ମାତ୍ରାଟା କେତେ ହଉ, ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଟିକେ କମ ହେଲେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ। ମାତ୍ରାଟା କେତେ ହବ, ତାପରେ କହିଲେ ଆମେ ଟିକେ ଅଧିକ ଖାଇଦିଏ, ବେଳେ ବେଳେ ଲୋଭ ହେଲା, ଭଲ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଏ କିଛି ଗୋଟେ ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଟିକେ ଏଇଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଥରେ ଦିଥର ଚାରିଥର ଆମେ ସବୁ ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ବଫେ ହେଇଗଲାଣି, ବସିବାରୁ ଭେଲ, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟରେ ବସିବାର ନଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ମଜା କରି କୁହେ ବସିବାରୁ ଫେଲ, ବଫେ ଯାହା ହଉ। ତେଣୁ ସେଇ ମାଗିଲେ ଉଠିଲା ଯେତେ ଥର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇ ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାଇକି ମାଗିଲେ, ଯୋଉଟା ଟିକେ ରୁଚିକର ହେଇଥାଏ। ଜିଭର ଲାଳସା, ଜିଭରକୁ ରୁଚି ସେଟା, ଠାକୁର କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବେଶୀ ହବା ଅପେକ୍ଷା ବରଂ ଟିକେ କମ ହେଲେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ। କଥାରେ କହନ୍ତି ଉଣା ଭାତରେ ଦିଗୁଣା ବଳ। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ପାଇ ପରଥର ଅନ୍ନ ନଟବର ଗୁଣ୍ଡା ଯାଉ ପଛେ ଜୀବନ ମାର ଚାରି ଗୁଣ୍ଡା। ଅର୍ଥାତ ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଆମ ଗାଁରେ ଥିଲା, ସେ ମାନେ ବାରମାସିଆ ଥିଲା, ତାକୁ ସେ ଭାତ ଯେତେବେଳେ ଖାଏ ସେ ମୁଠେ ଭାତ ମଝିରେ ପାଣି ତ ପିଏ ନାହିଁ, ପରେ ବି ପିଏ ନାହିଁ, କହିବ ମୁଁ ଏଠି ଘରେ ଗଲେ ପାଣି ପିଇବି, ପାଣି ଫାଣି ଖାଇକି ଘରେ ବଞ୍ଚିବା, ଏଠି ଆମେ ଅନ୍ୟ ଘର ଖାଉଛେ, ଆମେ ପାଣି ପିଇଦେଲେ ପେଟ ପୁରିଯିବ, ଭାତ କେମିତି ଖାଇବା। ତେଣୁ ଯାହା ବି ସେ ମାନେ ତାକୁ ମଜା କରି ସେ ପର ଘର ଅନ୍ନ ନଟବର ଗୁଣ୍ଡା ଯାଉ ପଛେ ଜୀବନ ମାର ଚାରି ଗୁଣ୍ଡା। ଜୀବନ ପଛେ ଯାଉ, ପାଇଛି ଯେତେବେଳେ ଖାଇଯିବି, ନାଇଁ ସେଇଟା ନୁହେଁ, କାରଣ ଜୀବନଟା ମୋର ନା, ଜୀବନଟା ଯେ ମୋର, ପେଟଟା ମୋର, ମତେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ମୁଁ କେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ମୋ ଶରୀର ପାଇଁ ମତେ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଏବଂ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ ନାହିଁ ବା ମୁଁ ରୋଗାଗ୍ରସ୍ତ ହେଇ ପଡିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମଣା ଭାତରେ ଦିଗୁଣା ବଳ,
पुणी बेसी कम हेले ठाकुर कहते बेसी कम भी हवा उचित नहीं शरीरटा खिन्न हो बेसी कम हेले शरीर सहज सहजपट हो पारे ना आउ ही खाद्यर अप्राचुर्य अति कमटा हो भी अप्राचुर्य हो अर्थात जीटा दरकार खाद्य को यथेष्ट खाद्य आम खाइबा यथेष्ट मान यथा इष्ट यथेष्ट जोटा मो शरीर मंगलप्रद इष्ट हेले मंगल तेणु जहाँ मो शरीर मंगल मुझे खाद्य खाइबे यथेष्ट आम जो कथा कही से मंगल जहाँ हम मुझे खाइबी यही अप्राचुर्य हेतु शरीर क्रमश दुर्बल हेब निरोध क्षमता हराइब और रुग्ण हो तेणु विहित खाद्य समस्त प्रयोजन चिंता चलन और कर्मानुपातिक आहार शुद्ध सत्व शुद्धि कहते तो आहार शुद्धि रे सत्ताटा बंची रहे जो सत्ता क्षीर्ण हम ना जो सत्ताटा विषाक्त हम ना जो सत्ता विकृत हेब ना जीवन सत्ताटा जमी माने सठिक मार्ग रे जीवनटा एक जीवनीय हो गढ़ी उठिब से भली खाद्य कारण सत्ता भी सहित शरीर भी अच्छे मन भी माने सत्ताटा तो देह धारण करके थाए एवं से देहटा मन द्वारा परिचालित हुए मन ताको जमी चला से चले तेणु ये सब गुड़िक मुख्यतः खाद्य उपर निर्भर करुँ मोटामोटी भाव में कह गले एंटायर जीवनटा ही गोटे जीवन हूँ जे खाद्य उपर निर्भर कर शरीर केमी हम मनटा केमी हम आम आवेगटा केमी हम आमर चिंता चेतनाटा केमी हम चाली चलनटा आचार व्यवहार केमी हम सब गुड़िक खाद्य उपर निर्भर करुच्ची कारण से खाद्य ही ये गोटे मानसिकता आम भितर सृष्टि हुए तेणु से दिगरे आम केमी सतर्कता अवलंबन करवा एवं आम सत्ताटा को शुद्ध दिगरे शुद्धि माने बहुत पवित्र कर गठन करने दिगरे आम प्रयासी हवा से ठाकुर इच्छा आम निश्चय प्रिय कर्म से कथा को आम मानि ना बोधे समय है ना सुभाष भाई हेलो सुभाष भाई जयगुरु हेलो जय गुरु सुभाष भाई जय गुरु क्या सरीगला ना सॉरी ना अब समय अच्छी क्या 2-5 मिनट सारे तो हाँ सारी दियो 3 मिनट सारी दियो आज्ञा तेणु ये सब दिग को आमको देखा खाले आम से सब देखा जे ठाकुर कहते खाइबार केमिति खाइबा ना आहार पूर्व जे पद प्रक्षालन करा पूर्व ठाकुर आहार पूर्व उपयुक्त भाव पद प्रक्षालन पूर्वक विहित भाव इष्ट निवेदन कर आहार्य ग्रहण रे आमे ब्रती हवा उचित एवं शोइबाटा ठाकुर बाणी अच्छी जे उदा पादरे खाद्य ग्रहण एवं सुखिला पादरे निद्रा जापन बा रात्रि माने शोइबाटा एटा होची दरकार आमे तो खाइबा पूर्व गोड़ हाथ धोइबा कारण ता द्वारा ब्लड विज्ञान ठाकुर व्यस्त ता द्वारा ब्लड संचालन रक्त संचालन सठिक हुए हजम क्रिया ठीक हुए तेणु पाद धोईकी गोड़ हाथ धोईकी से खाइबार कथा रही एवं शोइबा को जीवा समय आमे सुखिला पादरे जीवा कारण से रात्रि ब्लड संचालन अतिरिक्त हेले आम निद्रा हम ना तेणु से दिगरे आम सचेतन ठाकुर कहले केमी खाद्य ग्रहण खाद्य पूर्व कौन सतर्कता अवलंबन करा उचित से दिगरे आम यत्नवान हवा तेणु ये सब को आम जदि चिंता करके जानिकी आम विचार करवा आमको जीवनटा आम सठिक भाव में गढ़ी उठिब तेणु पुणी ठाकुर गोटे बाणी कहते एपरिक जंतु जानवर मैंने प्राय से खाद्य खाती ना जहाँ से शरीर पक्षरे अविहित जहाँ जीवन पक्ष शरीर पक्षर अविहित जहाँ विहित नुहे जहाँ खाइले आम शरीर पर क्षतिकारक से खाद्य जंतु जानवर मैंने भी खाती ना से हिसाब कर देखते कौन खाद्य मो विहित कि आम मनीष से दिगरे मोटे देखुना जेठी जमी पाइले लोभ लालसवशत खाद्य ग्रहण कर परिस्थिति को देखले भी तेणु जो भागवतर कथा अच्छी आहारे भल मंद नाही गोटे ज्योति अच्छी गोटे कमा अच्छी आहारे भलटा को ग्रहण करवा मंदटा को ग्रहण करवा नहीं तापरे पदटा देखले जना पड़ी आहारे भल मंद नाही जस्थाने जमंत मिले मिले भुंजई अवश्य न मिले रहे उपवास बरं जदि भल मिलला तो सात्विक खाद्य मिलला तो ग्रहण करी मो शरीर पक्ष जहाँ ग्रहणीय से खाद्य मुझे ग्रहण करी जदि न मिले रहे उपवास बरं उपवास रही कि जहाँ तहा खाद्य ग्रहण करी नहीं आहारे भल मंद नाही जे स्थाने जमंत मिलई मिले भुंजई अवश्य न मिले रहे उपवास जदि न मिले भी मो उपवास रही पछे
କାରଣ ଉପବାସ ରହିଲେ ଶରୀରର ବିଶେଷ କିଛି କ୍ଷତି ହବ ନାହିଁ, କାରଣ ଉପବାସ ରହିବା କଥା ବି ତ ରହିଲେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ପାଇବ। ଆଉ ନିହାତି ପରିସ୍ଥିତି ନହେଲେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଯେ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଯିବା, ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଯିବା ଏବଂ ଶରୀରର ବିଧାନକୁ, କୋଷ ବିଧାନକୁ ବିକୃତ କରି ଗଢି ତୋଳିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆଦୌ ହିଁ ସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ଜଣେ ବିଚାରବନ୍ତ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାବନ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ, ମଣିଷ ଦେବ ମାନବ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ଦିଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଯତ୍ନବାନ ସମସ୍ତେ ହେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ ଆମେ ଯଦି ମାନି ଚାଲିବା, ଆମ ଶରୀର, ଆମର ମନ ଏବଂ ସଠିକ ଭାବରେ ଗଢିବ ଏବଂ ଆମେ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବା, ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଯୁକ୍ତ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବା, ଦେବ ଭାବ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ ହେଇ ଉଠିବା ଏବଂ ଆମ ଭିତରେ ସେଇ ଦେବ ବିଭା, ଦେବୋପମ ଶକ୍ତି, ଦେବୋପମ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଆମ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛା ତୁମେ ଦିବ୍ୟ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋ, ଦେବ ମାନବରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଇ ଉଠିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଠାକୁର ଆଶା ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ମିଶନ ନେଇକି ଆସିଛନ୍ତି, every man is to be reformed, every house is to be reconstructed, every man is to be reformed। ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସଂସ୍କାରୀ କରି ଗଢିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ଯୋଉ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଗୋଟେ ବିଭ୍ରାନ୍ତି ପଥରେ ଚାଲିଛି, ତାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଦ୍ୟକତରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜୀବନଚର୍ଯ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ବିକୃତ ଧାରାରେ ଚାଲିଛି, ସେ ଧାରାରୁ ସେ ଅନ୍ତତଃ ଓହରି ଆସିବ ଏବଂ ଜଣେ ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ମୁଁ ଯାହା ଦେଇଗଲି ସେଗୁଡିକ ତୁମେ ଯଦି ମାନିଚଲ, ତାହେଲେ ଏଭ୍ରି ମ୍ୟାନ୍ ଇଜ୍ ଟୁ ବି ରିଫର୍ମଡ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ମିଶନ ଥିଲା, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷକୁ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢି ତୋଳିବା ଦିଗରେ ସହାୟକ ହେବ ତାଙ୍କର ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ଦେଖିବା ଏବଂ ସେ ଶରୀର ଖାଦ୍ୟ ଯେମିତି ହବ, ଆମର ମନ ସେମିତି ହବ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସେଇଭଳି ଜାଗି ଉଠିବ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗିଲେ ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଗିବ ଏବଂ ତାପରେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ, ପରିବାର ଜୀବନ, ସମାଜ, ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏ ଯୋଉ ପଞ୍ଚ ମହାଜୀବନ ଠାକୁର ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି, ତାର ମୂଳରେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ଏକ ଉପାଦାନ। ତାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହିସାବରେ ଧରିବା ଏବଂ ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସଚେତନ ହବା। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାନ୍ତି, ସ୍ୱସ୍ତି, ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଭୋଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ କଲ୍ୟାଣ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ରଖି ମୋର କଥାକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଗୁରୁ, ଜୟ ଗୁରୁ ସୁଭାଷୋଇ। ଜୟ ଗୁରୁ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭାଗୀରଥ